Hi kids, happy to see you once again. So today in this maths video we are going to continue the second unit numbers. The division continues here. In this class we are going to see division of 4-digit number by single digit. Okay, let us do the problem. Division of 4-digit number by a single digit. Okay, the problem given is divide 7416 by 6. This is the problem. So we are going to divide 4-digit number by single digit number. Okay. So let us do the problem. So you have to draw line like this to divide the numbers. Draw line like this first, and then this is dividend, this is divisor. Write the dividend inside the line 7416 and write the divisor outside the line 6. Okay, this is the number given in the problem. Now we are going to solve this. So first you should know which table? Sixth table. Okay, so first in 7 how many 6 are there? So here see the sixth table. How many 6 are there? 6 ones are 6, 6 twos are 12. So 12 is greater than 7. So previous one take this. So 6 ones are 6. So write 1 above and this 6 below 7. So how many 6 are there in 7? In 7 there are only 1 6. 7 la ethana 6 irukunu paakano. Take your 6th table book or you should know the 6th table. So 6 ones are 6, 6 twos are 12. அப்போ 12 ங்கிறது 7 விட அதிகமாயிருச்சு. அதனால you have to stop before 12. So 6 ones are 6 ஓட stop பண்ணிட்டு 6 ones are 6 இப்படி எழுதிக்கோ. Okay, 6 ones are 6 இப்படி எழுதிட்டு you have to subtract. 7லேருந்து 6 subtract பண்ணு. 7 minus 6 எவ்வளவு? 1. So next step என்ன? You have to put this 4 down. Next digit கீழே எடுத்து எழுதணும். Write this digit down. 14. இப்போ in 14 how many 6 are there? 14ல எத்தனை 6 இருக்கு? 6 table சொல்லலாமா? 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18. 18 is greater than 14. So எது வரைக்கும் சொல்லணும் அப்பனா 12 வரைக்கும் சொல்லணும். 6 twos are 12. அப்போ 14ல எத்தனை 6 இருக்கு? 2 6 இருக்கு. 2 6 சேர்ந்துச்சுன்னா எவ்வளவு? 12. ஸோ எத்தனை 6 இருக்கு? 2 6 இருக்கு. 6 twos are 12. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? சப்ட்ராக்ட். 14லேருந்து 12 சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? 4 minus 2 2. next digit என்ன இருக்குது? 1. 1 என்ன பண்ணணும்? you have to write it down. ஸோ அப்படியே 1 கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து எழுதணும். Okay, 21. In 21 you have to see how many 6 are there. 21ல எத்தனை 6 இருக்குது? See the 6 table. Tell the 6 table. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24. So 24 is greater than 21. இந்த 21 விட கிரேட்டராக போகக்கூடாது. அது வரைக்கும் தான் 6 டேபிள் சொல்லணும். அப்போ 6 threes are 18. எத்தனை 6 இருக்குது? 3 6 இருக்குது. How many 6 are there? 3 6 இருக்குது. அப்போ 6 threes are 18. So subtract. So 1ல 8 போகாது. Borrow 1 from here. 11. 11ல 8 போக எவ்வளவு? 11. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 போக எத்தனை இருக்குது? 3. ஸோ இங்கே 1 தான் இருக்கும். 1ல் 1 போக 0. ஓகே, ஸோ பாரோ பண்ணிவிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோ. 1 இங்கே பாரோ பண்ணேன்னா இது திஸ் வில் பிகம் 11, திஸ் வில் பிகம் 1. ஓகே,
next 3 இங்கே next என்ன பண்ணணும் you have to write 6 down here 36 எத்தனை 36ல how many 6 are there see the table 6 6 are 36 அப்போ how many 6 are there 6 6 are there so write 6 here 6 6 are 36 here okay so what is the remaining 0 so what is the answer write the answer quotient equal to 1 2 3 6 next remainder equal to 0 so this one is quotient this one is remainder so you have to write like this quotient equal to 1 2 3 6 remainder equal to 0 okay next let us do the problem in exercise 2.2 divide the following there are some problems are given here I solve one problem okay so the first one 5 6 3 2 divided by 6 okay so draw line like this is dividend write the dividend here 5 6 3 2 divisor here 6 now we are going to solve this which table you should know 6 table again 6 table you have to know so 5 in 5 how many 6 are there 5 la 6 irukuma no so take the next digit 56 la எத்தனை 6 இருக்கு so here see the tables book 56 up to 56 வரைக்கும் தான் நீ பார்க்கணும் அப்போ பார்க்கும்போது எங்கே வருது 6 டேபிளில் 6 8s are 48 6 9s are 54 and 6 10s are 60 is greater than 56க்கு மேலே போகக்கூடாது 56க்கு மேலே இங்கே போயிடுச்சு ஸோ ப்ரீவியஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோ how many 6 are there 9 6 are there so 954 so 6 minus 4 2 so write this down 3 23ல எத்தனை 6 இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து என்ன 24 வந்துருச்சு அதனால் ப்ரீவியஸ் ஒன் how many 6 are there 3 6 are there 6 into 3 is 18 so இந்த 3 மேலே போடு 18 கீழே போடு subtract so 3 minus 18 அப்போ என்ன வரும் இங்கே இது வந்து 1 borrow பண்ணுற இங்கே என்ன ஆகும் 1 borrow பண்ணிட்டோம் இங்கே ரிமைனிங் 1 இருக்கும் ஸோ 13 minus 8 எவ்வளவு ஸோ இங்கே 10ல் 8 போக 2 இருக்கும் அது ஒரு இது 5 ஸோ இங்கே 1 minus 1 0 okay ஸோ 5 next you have to write this 2 down இந்த 2 கீழே இருக்கு okay ஸோ இப்போ 52ல எத்தனை 6 இருக்கு again 52 so 6 table 48 6 8s are 48 வரைக்கும் தான் சொல்லணும் ஓகே 6 8s are 48 ஏன் 6 9s are 54 is greater than 52 so 48 வரைக்கும் இது பண்ண ஸோ இங்கே வந்து 1 borrow பண்ணேன்னா 12 minus 8 4 12 minus 8 4 so no many digits are here இங்கே வேறு ஏதாவது digits இருக்கா இல்லை ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணிடு ஸோ இது என்னது this one is quotient what is this remainder so you have to write down the answer என்ன எழுதுவ quotient equal to 938 remainder equal to 4 okay this is the answer quotient is 938 remainder equal to 4 so நீ உனக்கு tables தெரிஞ்சா tables சொல்லணும் okay so remaining you have to do as homework
homework என்ன அப்படின்னா I will tell. Do this as homework. Second sum. 7460 divided by 7. Third. 4960 divided by 8. Fourth. 8616 divided by 6. So இது மூணு homework போடும். Okay. Okay. So next we are going to see some estimation. So next we are going to see estimating sums and differences. எப்படி estimate பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். So first we are going to estimate nearest to tens. Example 1. இப்போ 85னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தா இதை எப்படி வந்து nearest to tensக்கு estimate பண்ணுறது. ஸோ இந்த யூனிட் டிஜிட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கிறத பாரு. ஸோ ஒன்ஸ் யூனிட் டிஜிட் எடுத்துக்கோ. ஸோ இஃப் இட் இஸ் equal to or greater than 5 means இது வந்து ones digit, இது tens digits. ones digitsல இருக்கிற நம்பர் 5ஆவோ 5 விட greaterஆவோ இருந்தா you have to change this number into 0 and next number tens digitல இருக்க நம்பர் என்ன பண்ணு plus 1 பண்ணிரு. ஓகே. ஸோ இங்கே 5 இருக்கு. if the ones digit placeல 5 அல்லது greater than 5 இருந்தா என்ன பண்ணணும் you have to add 1 to this digit and this will become 0. ஸோ இது 5 வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு 0 ஆயிடுச்சு. 8 plus 1 9. ஓகே. ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். இஃப் the ones placeல உள்ள digit less than 5 இருந்ததுன்னா this digit will be becomes 0. அதை 0 போட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன்று அப்படி போட்டணும். ப்ளஸ் 1 பண்ணக்கூடாது. ஸோ கிரேட்டர் தேன் 5 அல்லது ஈக்குவல் டு 5 இருந்தால் ப்ளஸ் 1 பண்ணிவிட்டு இது 0 போடு. லெஸ் தேன் 5 இருந்ததுன்னா இது 0 போட்டுட்டு இந்த நம்பரை அப்படி போட்டணும். ஓகே. இதுதான் நியரஸ்ட் டு டென்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா? ஸோ பார்த்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட்டு சம்முக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். எஸ்டிமேட் த சம். ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நம்பர் இஸ் 58 ப்ளஸ் 73. ஸோ யூஸ்வலாக இதோட அடிஷன் எப்படி இருக்கும்? டோட்டல் 8 + 3 11, பேலன்ஸ் 1 6 6 + 7 எவ்வளவு? 6 7 8 9 10 11 12 13 131 addition. Okay. So this is carry over. So இதையே estimate the sum. Estimationல எப்படி போடணும்? இப்போ this will become இது எப்படி ஆகும்? இப்போ ones digitல என்ன இருக்கு? 8 இருக்கு. This is greater than 5. Greater than 5னா இது என்ன ஆகும்? This will become 0. This will become 0 and this will become 6. ஒரு plus 1 பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இந்த நம்பர் எப்படி ஆகும்? This is less than 5. அதனால இது என்ன ஆகும்? 0. இந்த நம்பர் அப்படி போட்டணும் 7. ஸோ இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணு. ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் 0 6 + 7 13. ஸோ இந்த சம் என்ன ஆயிடுச்சு? ரவுண்டட் டு 130 ஆயிடுச்சு. ஸோ இதான் ரவுண்ட் பண்ணுறோம். எஸ்டிமேட் த சம் ரவுண்ட் டு டென்ஸ். ஸோ எஸ்டிமேட் த சம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம? இட் இஸ் நியரஸ்ட் டு டென்ஸுக்கு ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறணும். எப்படி? இஃப் அந்த ஒன்ஸ் டிஜிட்டில் இருக்கிறது வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 5 இருந்ததுன்னா திஸ் வில் பிகம் 0. இங்கே ஆட் 1.
இப்போ less than 5 இருந்ததுன்னா 0 பண்ணிவிட்டு 1 ஆட் பண்ணக்கூடாது, அப்படி போட்டுடணும், தென் ஆட். ஓகே, திஸ் இஸ் த சம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று பார்த்துடலாமா? எஸ்டிமேட் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாரு. ஹவு டு எஸ்டிமேட் த டிஃப்ரென்ஸ்? டிஃப்ரென்ஸ்னா சப்ட்ராக்ஷன், எஸ்டிமேட் த சம்னா அடிஷன். Estimate the difference. Sum na என்ன? Addition. Difference na என்ன? Subtraction. Okay. So இதுக்கு ஒரு problem பார்க்கலாம். 33 minus 19. So 3ல 9 போகாது, 1 borrow பண்ணிக்கிறோம். So this will become 13, this will become 2. 13ல 9 போக எவ்வளவு? இங்கே 9 போக இங்கே பேலன்ஸ் 1 இருக்கும், அந்த 3 plus 1 4. ஸோ இங்கே எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது? 2 minus 1 1. ஸோ இதுதான் ஆன்சர், சப்ட்ராக்ஷன் ஆன்சர். ஆனால் இதை எஸ்டிமேட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணணும்னா, ஸோ டென்ஸ் டிஜிட்ஸ்க்கு எஸ்டிமேட் எப்படி பண்ணுவா? ஸோ இந்த டிஜிட்டை பார்க்கணும், திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிரேட்டர் தேன் 5. இது எப்படி இருக்குது? லெஸ் தேன் 5 இருக்குது. லெஸ் தேன் 5னா திஸ் வில் பிகம் 0. ஸோ இந்த நம்பர் அப்படி போட்டுடணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் 19 எப்படி மாறும்? திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 5, அதனால் இங்கே 0 வரும், இங்கே 1 + 1 2. ஸோ இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பாரு, 0, திஸ் இஸ் 1. ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? 10. இதுதான் எஸ்டிமேட் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, இது ஆர்டினரி சப்ட்ராக்ஷன். இது என்ன பண்ணிருக்கோம்? எஸ்டிமேட் த டிஃப்ரென்ஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கோம் டென்ஸுக்கு. ஸோ டென்ஸுக்கு எஸ்டிமேட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸசைஸ் போடலாமா? நல்லா புரியுதா? எஸ்டிமேட் த சம் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? எஸ்டிமேட்டிங் சம்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் நியரஸ்ட் டு டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு தான் பார்க்குறோம். டென்ஸ் பிளேஸ்னால் இது ஒன்ஸ் பிளேஸ், இது டென்ஸ் பிளேஸ். இது என்ன? ஒன்ஸ் பிளேஸ், இது டென்ஸ் பிளேஸ். ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்கிற நம்பர் ஈக்குவல் டு அல்லது கிரேட்டர் தேன் 5 இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் 0 ஹியர் அண்ட் டென்ஸ் டிஜிட்ஸில் இருக்கிறதுக்கு +1 பண்ணிடணும். ஸோ லெஸ் தேன் 5 இருந்ததுன்னா இதை 0 பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பிளேஸில் உள்ள நம்பரை அப்படியே எழுதிடணும், +1 பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த நம்பரை என்ன பண்ணுறோம்? எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டினரி டோட்டல் பண்ணிவிட்டு தென் எஸ்டிமேட் த சம். அப்போ எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம்? 58 எப்படி மாறுது? 60 மாறுது. 73 70 மாறுது. தென் ஆட் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி தான் சப்ட்ராக்ஷன். 33 எப்படி மாறுது? 30 மாறுது. அண்ட் 19 எப்படி மாறுது? 20 மாறுது. சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டுடலாம். எக்ஸசைஸ் 2.4. Estimate the numbers nearest to tens. 1 45 93. So 5 plus 3 8, 9 plus 4 13. So இது எப்படி nearest பண்ணுவா? 5 இருக்குது. So 0 plus 1 5. இங்கே less than 5 இருக்குது. So இது 0 9 அப்படி போட்டுரு. So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணு. 0 9 plus 5 14. So this is the answer. Okay, so இதுக்கு ஒரு homework போட்டுருவோம். So homework 42 plus 38. இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடி, இதை எஸ்டிமேட் பண்ணு. எஸ்டிமேட் பண்ணி அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறதும் பார்க்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் த homework. ஸோ இது வந்து எஸ்டிமேட் த சம். ஸோ இன்னொரு ஹோம்ஒர்க் வந்து எஸ்டிமேட் த டிஃப்ரென்ஸ். அதுக்கு ஒரு சம் போடலாம். 78 32. ஸோ 8 plus 2 10, பேலன்ஸ் 1. 7 plus 3 10 plus 1 11. இதை எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுவேன்? இது கிரேட்டர் தேன், ஸோ சாரி, this is subtraction. We have to see the subtraction, sorry. 78 subtraction 32. 8 minus 2 6, 7 minus 3
4 46. இது எப்படி பண்ணுவேன்? 78 இங்கே greater than 5 0, இது plus 1 8, இங்கே less than 5 இருக்கனால 0, இது 3 அப்படி போடணும். ஸோ இப்போ subtract பண்ண 0, 8 minus 3 5. So this is the answer. Okay.